عورت ایک لفظ نہیں، ایک دنیا ہے۔ ماں کے روپ میں محبت، بیٹی کے روپ میں رحمت، بہن کے روپ میں خیر خواہ اور بیوی کے روپ میں قربانی۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پورا گھر چمک اٹھتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ماں کے دل کی دھڑکن بن جاتے ہیں، لیکن وہی بیٹی جب بڑی ہو جاتی ہے تو ذمہ داریوں کی زنجیروں میں جکڑ دی جاتی ہے۔ بیٹی جب سسرال جاتی ہے تو صرف کپڑے، زیور اور جہیز نہیں لے جاتی، وہ لے جاتی ہے ماں کی دعائیں، باپ کی خاموشی اور ایک درد بھرا خالی کمرہ۔ لیکن جو چیز اس کے قدموں کے ساتھ رہتی ہے وہ ہوتے ہیں اس کے جوتے۔ یہ جوتے صرف پہننے کی چیز نہیں ہوتے، یہ اس عورت کے ہر درد، ہر سفر، ہر قدم کے ساتھی ہوتے ہیں۔ کبھی رسوئی میں دوڑتی، کبھی مہمانوں کے آگے خدمت کرتی، کبھی رات کو بچوں کے پیچھے بھاگتی اور کبھی چپکے سے آنسو پوچھ کر چل پڑتی۔ ہم نے جوتے بنائے مگر صرف فیشن کے لیے نہیں، ہم نے ان عورتوں کے لیے بنائے جنہوں نے کبھی اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کا سکون چنا، جن کے قدم تھک جاتے تھے مگر زبان خاموش رہتی، بیوی جو شوہر کے لیے ہر خواب چھوڑ دیتی ہے، ماں جو بچوں کے لیے اپنے پاؤں زخمی کر لیتی ہے، بیٹی جو مسکرا کر سب کچھ سہ جاتی ہے۔ یہ سب عورتیں ہمارے لیے صرف گاہک نہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ جب عورت نئے جوتے پہنتی ہے تو صرف خوبصورتی نہیں بڑھتی بلکہ اس کے اندر اعتماد جاگتا ہے۔ ایک خاموش آواز کہتی ہے، اب میں اپنے لیے کچھ ہوں، اور یہی ہماری کوشش ہے۔ ہر عورت کے لیے ایک مسز واصف کلیکشن تحفہ ہے۔ ہم جوتے نہیں دیتے، ہم ان قدموں کو عزت دیتے ہیں جنہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا، صرف قربانی دی۔ عورت ہر قدم پر قربانی دیتی ہے اور ہم اس کے قدموں کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہر عورت کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک جذبہ، ایک سفر، اور اس سفر میں ہمارا ساتھ صرف ایک خوبصورت قدم ہے۔ عورت محض ایک جسم نہیں، یہ ایک روح ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو ہر رشتہ نبھاتی ہے، کبھی بیٹی، کبھی بہن، کبھی بیوی تو کبھی ماں، مگر اس کا اصل تعارف صرف ایک قربانی۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کے چہرے پر خوشی کی وہ چمک آتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ ننھے قدموں کی چاپ ماں کی دنیا بن جاتی ہے اور باپ کی غیرت اس کی مسکراہٹ سے جڑ جاتی ہے۔ وہ بیٹی جو کبھی ماں کی گود میں چھپی رہتی تھی اب وہی ماں کے دکھ بھی بانٹنے لگتی ہے۔ وہ بیٹی جو باپ کے کندھے پر بیٹھ کر دنیا دیکھتی تھی آج اس کی نظروں میں باپ کی تھکن پہچان لیتی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور وہی بیٹی ایک دن سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، لیکن کیا وہ صرف اپنا گھر چھوڑتی ہے؟ نہیں، وہ اپنی پہچان، اپنی آزادی، اپنے خواب، سب کچھ چپ چاپ اپنے دل میں دفن کر کے ایک رشتہ نبھانے نکلتی ہے۔ سسرال، جہاں ایک نئی دنیا اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، مگر وہ دنیا کیسی ہے؟ کبھی پیار بڑی، کبھی تلخ، کبھی اکیلی، کبھی خاموشی میں لپٹی ہوئی۔ بیٹی جو کبھی ماں کے ساتھ سب کچھ بانٹتی تھی اب اپنے آنسو بھی چھپاتی ہے، کبھی شوہر کے لیے چپ رہتی ہے، کبھی ساس کے لیے جھک جاتی ہے، کبھی بچوں کے لیے جاگتی ہے اور کبھی رات کے اندھیرے میں بس ایک دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، چاہے میں اندر سے ٹوٹ بھی جاؤں۔ عورت، یہ لفظ سنتے ہی دل میں ایک نرم سی چمک آ جاتی ہے۔ یہ ماں ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اولاد کی مسکراہٹ خریدتی ہے۔ یہ بیٹی ہے جو چپ چاپ اپنے سپنے چھوڑ کر ماں باپ کا مان بن جاتی ہے۔ یہ بیوی ہے جو شوہر کی چھاؤں میں خود کو بھول جاتی ہے۔ یہ بہن ہے جو بھائی کے ہر غم کو اپنا سمجھتی ہے۔ مگر کسی نے کبھی یہ سوچا کہ عورت خود کیا چاہتی ہے؟ کیا وہ صرف دوسروں کے لیے جیتی ہے؟
क्या उसके कदम सिर्फ कुर्बानी के रास्तों पर चलने के लिए बने हैं? क्या उसके आंसू कभी कोई देखता है? अक्सर नहीं। जब बेटी पैदा होती है तो कभी लोग मुंह बना लेते हैं, मगर वो नहीं जानते कि बेटी एक रहमत है, एक रोशनी है जो पूरे घर को जीने का सलीका सिखाती है। वो नन्हे कदम जो घर में दौड़ते हैं एक दिन माँ के दिल की धड़कन बन जाते हैं, मगर वही बेटी जब बड़ी होती है तो उसके कदम ससुराल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ़ एक घर छोड़ती है? आज जो भी मैंने अपने ख़यालात एक औरत के लिए, एक बेटी के लिए कहे हैं, वो जिसको भी मेरी बहन को, भाई को पसंद आए हों तो वो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, बीवी के लिए लिख दीजिएगा, क्योंकि औरत हर रिश्ता निभाती है। और एक औरत बाप की गरीबी है अगर, तो बेटी बन के उधर भी सह लेती है, और एक अच्छी औरत अगर शोहर की गरीबी है तो उधर भी सह लेती है। औरत को सहने की आदत तब पड़ती है जब एक अच्छी माँ ने उसकी परवरिश की हो, उस माँ ने उसे बताया हो कि बेटी तूने हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मेरी लाइफ की भी थोड़ी सी स्टोरी ये है कि हमने भी बहुत सारे हालात जो हैं मुश्किल भी देखे हैं, काफ़ी मुश्किल हालात भी आते रहे कि बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता था कि घर में कुछ भी खाने को नहीं होता था, लेकिन मेरी उन बहनों को, मेरी कुछ बहनें हैं, मेरे जो भाई हैं, उनको दिल से सलाम कि जिन्होंने हमारा मुश्किल वक़्त में भी साथ दिया। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात है, इंसान को नवाजती है। जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह पाक ज़रूर अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रहमतें अता फ़रमाई, अल्लाह पाक ने हमें बेटियां अता फ़रमाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बेटियों के सदक़े से अल्लाह पाक ने हमें ये कारोबार नसीब फ़रमाया। और बेटियों के बाद हमें कभी भी ऐसा जो मौका नहीं आया कि हम किसी भी मुश्किल में, परेशानी में आए हों या कोई भी काम की टेंशन हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अगर बेटियों को, एक बाप को बेटियां अता की हैं तो अल्लाह पाक ने उनकी रोज़ी का ज़रिया भी अता किया है, बेटियों का नसीब भी अता किया है। जो वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारी बेटियां हैं, हमारा क्या बनेगा, वो सिर्फ़ अपनी बेटियों के नसीब की दुआ कर लिया करें कि अल्लाह पाक हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करना, क्योंकि रिज़्क़ जो वसीला है वो अल्लाह ताला ने बेटियों का ऐसा लिखा है, ऐसा बनाया है कि वालिदैन को ख़ुद भी समझ नहीं आती कि अल्लाह पाक ने कहाँ कहाँ से वसीले बना दिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों के बाद अल्लाह पाक ने हमें अपना कारोबार अता फ़रमाया, और अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी कि हम आज अपना कारोबार बहुत अच्छा चला रहे हैं, घर बैठे हम कमा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमें ये कारोबार अता फ़रमाया, हमें बेटियां अता फ़रमाई, बेटे अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हर किसी की औलाद को नेक बनाए, 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की औलाद को, बेटियों को बाहया और बापर्दा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी जो बहनें परेशान हैं, हालात की वजह से परेशान हैं, घर की वजह से परेशान हैं, ससुराल में कोई मामलात हैं, कुछ भी परेशानी है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक हर बेटी को इतना अता फरमाए, इतने अच्छे नसीब फरमाए कि कभी भी वालिदैन को अपनी बेटियों का दुख ना देखना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी आज की वीडियो जूतों के साथ साथ बहन, बेटी, औरत के हवाले से भी थी कि जिसको भी मेरी आज की बातें समझ आई हो, मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी मेरी बहनें घर बैठे कारोबार करना चाहती
چاہتی ہیں وہ میرے دیے گئے نمبر پہ لازمی رابطہ کریں، ہمارے کارخانے میں آئیں، ہم سے مال لے کے جائیں، سیل کریں اور گھر بیٹھے عزت کی روٹی کمائیں، لاکھوں کمائیں اور اپنے لیے جو بچوں کو لے کے خواب دیکھے ہیں وہ پورے کریں۔ اللہ پاک سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔